नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का, जहां बात करेंगे गुजरात की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे अहमदाबाद से, जहां ग्रामीण इलाके सांदड़ की हरिओम सोसाइटी में सीवर के पानी से दयनीय स्थिति बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। शाडट शहर में वार्ड नंबर 1 की हरिओम सोसाइटी, जो कि बीजेपी का गढ़ है, सोसाइटी में सीवर की समस्या नरक जैसी हो गई है। निवासियों के घरों में सीवर का गंदा पानी भर गया है और महामारी फैल रही है। चारों ओर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन साणंद नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी गहरी नींद में नजर आ रहे हैं और समस्या के बारे में जब कोई फोन करता है तो कर्मचारी जनता को अनाप शनाप जवाब दे रहे हैं। समस्या को लेकर नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर पर कई सवाल उठ रहे हैं कि वह फोन नहीं उठा रहे हैं, जिसके चलते सोसाइटी के निवासियों ने नगर निगम के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। लोगों में काफी आक्रोश है और अगर निकट भविष्य में सीवेज की समस्या दूर नहीं की गई तो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी गई है। अजय जो नाना छोकरा आटली बधी सोसायटी में से बरोबर से पड़शे मादा पड़शे तो क्या नगरपालिका वाला जवाबदारी लेशे अने ना लेती होय तो आ सोसायटी में गमे तेम पानी काढवा आवे नका वेरो के काई उघरावा आवे नहीं अने गमे तेम करी अने अहींया जोले करी अने वोट माटे तो हमेशा केले कोई बाकी आवता नहीं। बरोबर जो आज पछी जो वोट लेवा कोई अहींया आया तो પછી અહીંયાથી ધીકે ધીકે અને લાકડી ઉડશે એટલું યાદ રાખી દેવાની તમારે। બરોબર છે, કોઈ વોટ હવે આપણે બધું સમજી ગયું છે, કારણ કે માણસને અત્યારે રહેવા માટે કેટલું આમ ઘરમાં બેહી રહેવું પડે છે। તો શું માણસ તમે અત્યારે તમારા આટલી પોઝિશન હોય તો તમે ઘરમાં બેહી રહેશો? તમારા ઘરે આ પાણી નાખવા અમે આવીએ તો તમે અમારા માટે શું કરશો? બરોબર છે, તો આજે કાં તો આ સમાસન કરે અને નકા હમણાં પાણી ભરી અને કાલે સોમવારે મંગળવારે પાણી બધું નગરપાલિકામાં આવશે। બોલો તમારે શું જે કરવું હોય આ જોઈ અને વિચારી અને પછી તમે અહીંયા આવજો। તે પહેલા આવતા નહીં અહીંયા કરે, બરોબર છે? અને આ બધી ગટરો ઉભરાઈ દીજો, બધી આ ગટરો સાફ થઈ જવી જોઈએ। શું બા તમારે શું સમસ્યા છે અહીંયા હરિઓમ સોસાયટીમાં? અમારે સિસોટીમાં શું આ પાણી ભરાય છે? કેટલા ટાઈમથી ભરાય છે? અમારે તો મહિના 2 મહિના ભરાય છે પાણી। પાણી ભરાય છે, કોઈ આ આવતું નથી। હા, જણાવવા માંગુ છું કે તમે ભાજપના વોટ લેવા આવો છો તો અમારી સમસ્યા કેમ નથી કરતા? કોઈ નથી કઈ કરવા આવતા। અમારી ગટરની સમસ્યા કોઈ કાંઈ કરતું નથી। હું એમ કહેવા માંગુ છું કે આટલો કેસ સોલ્વ કરો। અમે પરમ દિવસે ચીફ ઓફિસરને ફોન કર્યો, તેમણે મને એમ કીધું કે તમારે ત્યાં કોઈ સમસ્યા થાય નહીં। તો મેં એમ કીધું કે ગટરના ભૂંગરા બંધ કરાવી દો સાહેબ, તો એનું સોલ્વ થઈ જશે। અમારે ગટર જોઈતી નથી અને હવે પછી પાણી વેરો કે કોઈ વેરો લેવામાં આવશે નહીં। બસ નગરપાલિકા 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 अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अहमदाबाद की अगली खबर का, जहां श्री लुहार सुथार हितेचू मंडल न्यू वार्डन शाखा में विश्वकर्मा उत्थान संगठन एवं विश्वकर्मा नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। लुहार सुथार हितेचू मंडल न्यू वार्डन शाखा में विश्वकर्मा उत्थान संगठन एवं विश्वकर्मा नारी शक्ति सम्मेलन का मुक्ता बहन पंचाल और प्रेमिला बहन पंचाल द्वारा किया गया, जिसमें श्री सौराष्ट्र लाहौर हितेचू मंडल न्यू वार्ड शाखा के अध्यक्ष मनसुख भाई, लालजी भाई मकवाड़ा और लुहार सुथार जीवन साथी चैरिटेबल ट्रस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप के सहयोग से बड़ी संख्या में सम्मेलन आयोजित किया गया है। आज सम्मेलन में मुक्ता बहन ने महिला पर अत्याचार के चलते सभी महिलाओं हमारा संगठन हर तरह से सहायता करेगा और महिलाओं को आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। नारी सम्मेलन में लुहार सुथार पंचाल समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित रही हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। આજે વિશ્વકર્મા વંશજ ઉત્થાન સંગઠન અને શ્રી સૌરાષ્ટ્ર લુહાર સુથાર જ્ઞાતિ હિતેચ્છુ મંડળનું નારી સશક્તિકરણનું જે પ્રોગ્રામ આપવામાં આવ્યો, એમાં અમારા શ્રી સૌરાષ્ટ્ર લુહાર સુથારના મહિલા વિંગના મુક્તાબેન પંચાલ અને સાથે સાથે આ સમારંભની અંદર જે મુખ્ય દાતા કહેવા એવા અમારા મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી પુરુષોત્તમદાસ પિત્રોડા સાથે અનેક આગેવાનો મનસુખભાઈ મકવાણા જે આ વાડીના પ્રમુખ છે અને અનેક શ્રી સૌરાષ્ટ્ર લુહાર સુથાર જ્ઞાતિ હિતેચ્છુ મંડળના આગેવાનો ઉપસ્થિત છે અને ખાસ કરીને આનંદ એ થાય છે કે વિશ્વકર્મા વંશજ ઉત્થાનના જે
ભારતના પ્રમુખ છે જે અરવિંદભાઈ પંચાલ એ પણ આપણી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એમના મહિલા વિંગના પ્રમુખ પણ એ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. અને સાથે સાથે જે રીતે મહિલાઓ જે સંખ્યામાં અહીંયા આવી છે, મહિલાઓને ખાસ અભિનંદન આપું છું અને કહેવા માંગુ છું કે અમારા વિશ્વકર્મા સમાજની, લોહાર સુથાર સમાજની, પંચાલ સમાજની જે બહેનો છે એને આવનારા દિવસમાં એમના ઉત્થાન માટે, એમને જે કોઈ કામ હોય જરૂર માટે સરકાર પૂરતું ધ્યાન આપશે અને અપાવીશું એવી અમે પ્રયત્ન કરીશું. વિશ્વકર્મા સમાજ વતી અમે સૌ આશ્વાસન આપીએ છીએ અને ખાસ કરીને મુક્તાબેનને ખાસ કહીએ છીએ કે તમે ખાસ બહેનોનું ધ્યાન રાખજો અને આગેવાની લેજો. मैं अरविंद कुमार पांचाल, विश्वकर्मा वंशज उत्थान संगठन प्रमुख, निवासी सुजानपुर से हूँ. हमारा डिस्ट्रिक्ट शाजापुर है, मध्य प्रदेश के निवासी हैं. हम हमारी कुलदेवी माँ अम्बा के दर्शन करने के लिए यात्रा लाने वाले थे. मुझे अपनी बहन के द्वारा पता चला कि हमारे यहाँ मंदिर है और वहाँ हमारे मुक्ता दीदी जैसे इतने अच्छे सिस्टर हैं. हम सब लोग जब ये पता चला तो हमारा प्लान बना कि हम अहमदाबाद हमारे अपनों से मिलने के बाद यात्रा आगे बढ़ाएं. इसलिए हम माँ के दर्शन करने हम अपनों से मिलने के लिए आए हैं. हमारे संगठन का उद्देश्य है कि लास्ट तबके पर बैठे हुए व्यक्ति को भी समानता का अधिकार मिले. हमारे समाज का एमपी में जो पिछड़ापन है वो दूर हो तो हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर पाए. बड़ी मात्रा में महिलाएं उपस्थित है, क्या आयोजन करने वाले आगामी समय में? कई जगह मातृशक्तियों पर अत्याचार होता है. हमारी मातृशक्तियां बेहद परेशान है. कई पुरुषों को व्यसनों की आदत होती है जिससे घर बिगड़ते हैं. अतः हम मातृशक्ति को शिक्षा, संस्कार, सुविचार से जोड़ने के लिए मिशन चला रहे हैं. इसके तहत हमें मुक्ता दीदी की सहायता से, परमिला जी की सहायता से आगे मिशन पर काम करना है. संगठन मजबूत बनने से क्या पता चला? हमें मजबूती के लिए प्रत्येक घर हम व्यक्तियों को भेज रहे हैं, जो जुड़ी हुई महिलाओं को भेज रहे हैं, ताकि प्रत्येक महिलाओं को ज्ञान जागृति प्राप्त होगी, संगठन मजबूती अपने आप प्राप्त करेगा. संगठन मजबूत करके कोई राजकारण में एंट्री का कोई ध्येय है? मध्य प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्र में हमारा अस्तित्व 00 के बराबर है. इस अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास बेहतर हैं और समथिंग 11 लाख के करीब हमारे लोग संगठन से मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं. मध्य प्रदेश में 35 लाख परिवार विश्वकर्मा वंशज समाज के हैं. सभी को जोड़ना हमारा मिशन है, हम इसलिए काम कर रहे हैं. युवा समाज आगे बढ़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं? युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की ट्रेनिंगों में सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, जो युवा नहीं जा पा रहे उनका हम सहयोग हमारे जन करते हैं, तो उनको जोड़कर ट्रेनिंग संबंधी क्षेत्र पर काम कर रहे हैं. મારું નામ મુક્તાબેન મિસ્ત્રી છે. હું કવૈયા પરિવારમાંથી આવું છું. હું સૌરાષ્ટ્ર લુહાર સુથાર જ્ઞાતિ હિતેચુ માંથી એ પરિવારમાંથી બિલોંગ કરું છું. કાર્યક્રમના શું વિશેષતા છે અને શેનો કાર્યક્રમ? આજનો કાર્યક્રમ અમે એટલા માટે રાખ્યો છે કે અમારી જે મહિલાઓ છે સૌરાષ્ટ્રની, જે વર્ષોથી સંગઠન માટે જંગતી હતી અને બહેનો ઘણી બધી હોશિયાર, પણ એ લોકોને એક તક નથી મળતી અને એ તક લાવવા માટે અમે બહેનોને આગળ આવવા માટેનું એક આહવાન કરી રહ્યા છે. તૂટતા ઘરોને બચાવવા છે, ઘરેલું હિંસા થતી હોય એને બચાવી છે. અને આજની જે સ્ત્રીઓ છે, અમારી જે બહેનો છે, એ પોતાનું ઘર બાંધીને બેસે, પોતાના પરિવારમાં કઈ રીતે રહેવું અને કઈ રીતે લેટ ગો કરવું એવી ભાવના સાથે અમે એ લોકોને અહીંયા ઉજાગર કરવા માટે બોલાવ્યા છે. કેટલા મહિલા ઉપસ્થિત છે સૌરાષ્ટ્ર અને અમદાવાદ? અને અહીંયા અત્યારે ઓછામાં ઓછી અમારે લગભગ 300 થી 350 મહિલાઓ છે, જે મહિલાઓ ખૂબ ઉત્સાહથી આવી છે. અને આ અમે કાર્યક્રમ એટલા માટે જ કર્યો છે કે અમારે અમારી મહિલાઓને ખૂબ આગળ લઈ જવી છે. કાર્યક્રમનું આયોજન પ્રથમવાર છે કે આગામી? ના, પ્રથમવાર કર્યું છે અમે. સંગઠન અમે જોઈન્ટ, અત્યારે અમારી પાસે 500 બહેનો જોઈન્ટ થઈ ગયેલી છે, પણ ઘણી બધી બહેનો અમારી એટલી એકાગ્રતા લઈને આવી છે કે એ લોકો પોતે સ્વયં આવી છે. એ લોકો રાહ જોતી હતી કે અમારા માટે કોણ આ કરે. એટલે અમે એક જેને કહેવાય કે નેર કરી છે અને દરિયાની અંદર તરતી તરતી બહેનો અમારા સંગઠનમાં આવી છે. અને બહેનોમાં એટલો ઉત્સાહ છે કે જે ઘર તૂટે છે તો એને કોર્ટ કચેરી કરવા પડતા હોય છે. તો અમે આગામી પ્રોગ્રામ એવો કરે કે એમને કોર્ટ કચેરી ના જવું પડે, અમારી જ બહેનો કાઉન્સેલિંગ કરશે અને કાઉન્સેલિંગ કરીને તૂટતા ઘરોને એ બચાવશે. સંગઠન આગામી સમયમાં શું કામગીરી કરશે? આગામી સમયમાં આ સંગઠન એવું કામ કરશે કે જે ઘર તૂટતું હોય અને એના કેસ અમારી પાસે આવશે તો અમારી બહેન એનું કાઉન્સેલિંગ કરશે. કાઉન્સેલિંગ કરી બંને પરિવારને બોલાવશે અને બંને પરિવારને બોલાવી એનું સમાધાન કરશે. પણ એ કેસને અમે કોર્ટ સુધી નહીં જવા દઈએ. અને નાનામાં નાનો માણસ સારું જીવન જીવે, નાનામાં નાની બેન સારું જીવન જીવે અને છૂટતા ઘરોને બચાવવાનું કામ સ્પેશિયલ કરશે. અને રોજગારીના કામો, જે બેનને બહાર જવું પડે છે, જેનો પતિ નબળો છે, જેનું ઘર નબળું છે, તો એવી બહેનોને એ જઈને નાની નાની રોજગારી આપવાનું કામ કરશે. મહિલા સંગઠનો આગળ કાર્ય કરવા માટે શું કરશે? મહિલા સંગઠન જોઈન વધારે કરવા માટે તમે શું કરશો? મહિલા સંગઠન જોઈન કરવા માટે અમે ઘર ઘરના સંપર્ક કરીશું.
બહેનો સુધી મીડિયા સુધી પહોંચીશું અને જે બહેનો અમને ખબર લાવશે કે આમના તકલીફ છે, ધારો કે કોઈ પરિવારમાં ઘર તૂટ્યું છે, ભાઈઓ નથી બોલતા, બહેનો નહીં બોલતા, સાસુઓને બનતું નથી, તો એવા ઘરોને અમે એક કરવાના પ્રયત્ન કરીશું કે અમારા લુહાર સુથાર સમાજની તમામ બહેનો ભણેલી ગણેલી અને ખૂબ જ હોશિયાર છે, પણ એને એક પ્લેટફોર્મ નથી મળ્યું અને આ અમારા મીડિયા દ્વારા એ બહેનોને પ્લેટફોર્મ આપી અને સરસ મજાનું એક સંગઠન બનાવી અને અમારા સમાજનું અમે ગૌરવવંતી નારી બનાવીશું, એવો અમારો उद्देश्य है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इसी के साथ सूरत की खबर का रुख करेंगे, जहां पलसाना के टुंडी गांव में फायरिंग की घटना सामने आई, जहां क्रिकेट खेल को लेकर द्वारकेश सोसाइटी में फायरिंग की गई। रिपोर्ट देखिए। पलसाना के टुंडी गांव में फायरिंग की घटना सामने आई है। क्रिकेट खेल को लेकर द्वारकेश सोसाइटी में फायरिंग की गई है। बता दें कि क्रिकेट में हुए झगड़े के दौरान विकास नाम के युवक ने दूसरे लोगों पर फायरिंग कर दी है। द्वारकेश सोसाइटी में विकास के बंगले पर लोगों की भीड़ मारने पहुंची थी। 2 महिलाएं और 2 पुरुष पहुंचे और 4 लोग घायल हो गए और उन्हें 108 द्वारा अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। फायरिंग की घटना के बाद पलसाना पुलिस का काफिला और डीवाईएसपी भी मौके पर पहुंचे और मौके के सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद पलसाना पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सूरत से सी न्यूज संवाददाता राजदीप की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे, जो सूरत में 48 घंटे के अंदर गोड्डारा इलाके में एक और हत्या की वारदात सामने आई, जहां देर रात सो रही पत्नी की उसके ही पति ने गला काटकर हत्या कर दी। रिपोर्ट देखिए। सूरत में 48 घंटे के अंदर गोडारा इलाके में एक और हत्या की वारदात सामने आई है। देर रात सो रही पत्नी की उसके पति ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी है। उसी कमरे में सो रही बेटी जब नींद से उठी तो यह सब देखकर हैरान हो गई और उसके मुंह से मां की चीख निकल गई। इसके बाद महिला को परिवार ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इलाज मिलने से पहले ही महिला की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। गोडादरा पोलीस स्टेशन विस्तार में आज वહેલી સવારનો સમય એટલે કે 1:30 આસપાસ એક ભાઈ છે કે જેનું નામ જયસુખભાઈ લાખાભાઈ વાણિયા છે, પોતે ત્યાં રહે છે। એમને એમના પત્ની સાથે નોકરી બાબતે તકરાર થઈ હતી અને 1:30ની આસપાસ એમને એમના પત્નીને ચપ્પુનો ઘા મારી અને એમની હત્યા નિપજાવી હતી। પોલીસે ત્યારબાદ ઇન્ફોર્મેશન મળતા તરત જ એફઆઈઆરની કાર્યવાહી શરૂ કરી અને મેડિકલ પીએમ માટે એમને ત્યાં મોકલી આપેલ છે ડેડ બોડીને, અને જે આરોપી છે જયસુખભાઈ એને ડિટેન કરી લીધેલ છે અને એને અરેસ્ટ કરવાની પ્રક્રિયા હાલ ચાલુ છે। આ ઘટનામાં અમે વધુ જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેટ કર્યું ત્યારે થોડીક બાબતો અમારા સામે આવી છે કે જેમાં પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે આ બંને વચ્ચે અગાઉ 2 દિવસ પહેલા પણ કોઈક તકરાર થઈ હતી। આ જે આરોપી છે જયસુખ, એ આરોપી જયસુખ વાણિયા કરીને છે, એ પોતે પોર્ટર જે એપ્લિકેશન છે એના થ્રુ જે પણ એને કામ મળે એ રીતના ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતા હતા અને એમના પત્ની છે એ રેગ્યુલર એક જગ્યાએ કામ કરતા હતા। બંને વચ્ચે કામને લઈને તકરાર થઈ હતી એવી પ્રાથમિક માહિતી પોલીસને મળી છે। આ જે પણ ડિટેલ છે અમે એને એકવાર ક્રોસ વેરીફાઈ કરીશું અને આ ઘટનામાં ખરેખર શું સત્ય છે એના માટે એવિડન્સ જે પણ મળશે એ મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરીશું। આ જે ઘટના બની છે એ એમના ઘરમાં અંદર એ લોકો જ્યારે સૂતા હતા ત્યારે એમની એમના 2 દીકરીઓ છે, બંનેની સાથે એ લોકો સૂતા હતા અને કોઈ પણ આ જે નોકરી બાબતની તકરાર થઈ, તકરાર થતાં એમના ઘરમાં એમ ચપ્પુ જે હતું એ ચપ્પુ ઘરમાં જે યુઝ કરતા એ પ્રકારનું ચપ્પુ એમની પાસે પડ્યું હતું। એ ચપ્પુ લઈને એમણે એમના પત્ની પર એક ઘાતક વાર કર્યો હતો। એના ગળાના ભાગમાં એમને ઊંડો ઘા માર્યો હતો, જેને કારણે એમનું મૃત્યુ થયું હતું। પોસ્ટમોર્ટમ પછી જ અમને ખ્યાલ આવશે કે આમાં ખરેખર કેટલા ઘા માર્યા છે અને બીજા કોઈ મેડિકલ એવિડન્સ મળશે તો એ પણ અમને પોસ્ટમોર્ટમ બાદ જ ખ્યાલ આવશે। પોલીસને ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી, ત્યાં જ્યારે બનાવ બન્યો ત્યાર પછી અમને સારવાર માટે મેડિકલમાં લઈ ગયા હતા અને ત્યારબાદ પોલીસને ત્યાંથી ઇન્ફોર્મેશન। सूरत से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।